सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुअल्लिमिल उम्मति सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिल हौज़िल मौरूदी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिर रिदाए व स्वाहिबिल अमामति व स्वाहिबिल बयानी व फसीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तासुम टोल दरूद शरीफ हुआ है मुहतरम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। आमीन। मुहतरम व मुक़्तदर उलमाए किराम, तो कुरान मजीद मुदर्रिसीन हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा हज़रात पदिन मैन मुसलमानान मशरानो ज़ल्मो ज़वानानो और हमज़ूल उर्णो तो कुरान मजीद द ख़त्मुनो बदग़ मुबारक महफ़ल के तासुनासे और माजस्तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदग़ के सरद ख़ुल मलगुरु द हाज़िर तौफ़ीक़ राखलो। अल्लाह दे ज़मा उस्ताद द टोल द हाज़िरी पदी महफ़ल के कबूल की और अल्लाह दे द कुरान मजीद बरक़ात ज़मुन उस्ताद द टोल नसीब की। लोए दौलत पर दुनिया के ऋणों आगद ईमान दे और दे इस्लाम दे। चाहता चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दौलत वर के आगता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोए इज़्ज़त और लोए सआदत वर को और दा पो दे इंसान पर ख़पल वस के न दा सिर्फ़ और सिर्फ़ दा अल्लाह पर फ़ज़ल बांधे दा। दा से मुक़ा बांधे बस मुंगा काबिर यो शेर वे द फ़ारसाए ई सआदत बज़ोर बाजू निस
تا نه بخشد خدای بخشن نه. دا سعادت د مټو په زور نه وي، بس الله یې وغواړي چاته یې ورکړي. د مټو په زور نه ده، په خاندان نه ده، په قام او په قبیله باندې نه ده، په رنګ روت باندې نه ده، په حسن و جمال باندې نه ده، بس دا صرف او صرف د الله رب العزت په فضل باندې ده. د الله رب العزت فضل چې شامل شي چا سره، نو بلال له حبشونه راولي او د نبی علیہ السلام د صحبت مستحق وګرځي او صحابي د نبی علیہ السلام ترې جوړ شي. چې د الله فضل شامل شي، نو صہیب د روم نه راولي او د نبی علیہ السلام صحابي وګرځي، یو لوی سند د صحابیت ورته میلاو شي. حضرت سلمان د فارس نه راولي او د هلته نه ورته دا لوی سعادت د نبی علیہ السلام د صحبتونو ورکي. او د عمرونو نزدې خاندانونو خلق تر محروم پاتې شي، ځکه دا الله فضل هغه ته ملاو نشي او هغه ذلی بدبخت وي، نو د الله د فضل نه لري وي. یا پکې غرور وي، یا پکې ازلی عناد وي، نو هغه بالکل په نږدې گاون کې د نبی علیہ السلام، په نږدې رشته کې د نبی علیہ السلام، هغه بیا هم د نبی علیہ السلام د صحبت نه او د نبی علیہ السلام د محبت نه محروم کېږي. لکه ابو جهل شو، ابو لهب شو، عتبه شو، شیبه شو، هغه لاړل او بغیر د ایمان نه لاړل او محرومه د دنیا نه، د دغه لوی دولت او سعادت او د نبی علیہ السلام د محبت نه لاړل، هغه ورته ملاو نشو. ځکه ما ووی تاسو ته چې زمونږ مشرانو و او اکابرو به دا شعر وي، ای سعادت بزور بازون ستا نه بخشد خدای بخشنده. دا خو چې الله وغواړي چاته یې ورکړي. ابو جهل د نبی علیہ السلام رشتہ دارو، کورونه هم نږدې وو. د حرم نه بړومبنی کور د ابو جهل راتلو، ورپسې کور به د نبی علیہ السلام اخوا. حرم ته نږدې دی، نبی علیہ السلام ته نږدې دی، خو په رشته کې، په ګاونډ کې، نه په سعادت کې او نه په محبت کې نږدې دی، پای کې نه دی نږدې. ابو جهل یو ځل چا ځوانانو ترې تپوس وکړو، وی چې د نبی علیہ السلام دا دومره زیات مخالفت ته کې، نو تا ته کې د نبی علیہ السلام د دې لوی شان او د لوی عظمت پته نشته، او کنه پتا کې عناد دی، ته د کسته نه منې. ابو جهل ورته ووایي چې دغه دویمه خبره دی صحیح ده، نا خبره نیم خو عناد دی راکې، زړه مې العیاذ بالله نه غواړي چې د نبی علیہ السلام ملګرتیا او مرسته دې وکړم او د هغه مننه دې وکړم او په هغه د ایمان راوړم. وی ولې؟ وی زما ځان له یو مقام دی، په هغې کې زه ځان سره بل څوک شریکوم نه، نو د دې وجې زه د نبي علیه السلام د نبوت نه منم.
او وی که تاسو کوم خبره کوئ چې رګنې د نبی علیہ السلام د شان نه یا د دوی د عظمت نه د دوی د مرتبې نه ګنې ته نه خبره وی دومره ترې تاسو نه خبر څومره چې ترې نه زه خبر یم تاسو ته د نبوت نه وروستو اندازه د شان وشوه او ما ته د نبوت نه وړاندې اندازه د شان شوې ده هغه ځوانان ورته وي چې څنګه وی هغه داسې چې نبی علیہ السلام یاد کړو چې دی لا ډېر ورکوټه و او دی یو ځل د کور نه لرې تللی و بې درکه شوی و علماو خدمت کې عرض کوم شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه دې ته په ووجدک ضالا فهدا کې اشاره هم کړې ده چې نبی علیہ السلام یو ځل له کور نه لرې تللی و ټول ورپسې ګرځېدل او بیا الله رب العزت کور ته راوستو د چا په ذریعه د ابو جهل په وجه ابو جهل ته پته نه وه چې دا زه څوک راولم الله چې وغواړي فرعون په کور کې موسی له تربیت ورکوي علیه السلام او د نبی علیہ السلام ته د کور لاره او کور ته راوستل د ابو جهل په وجه باندې کوي هلته فرعون محرومه دی دلته ابو جهل محرومه دی هلته فرعون چې دی نو خپله کوي او د موسی علیہ السلام حفاظت کوي دلته ابو جهل لګیا دی نبی علیہ السلام ډېر په مینه محبت باندې راولي شاه صاحب رحمت الله علیه دې ته اشاره کړې ده په وجدک ضالا فهدا کې او موندې مونږه ته د کور نه بې درکه فهدا مونږ تاله د کور لار درکړه او د کور لار مو درته وښودله او د کور په لاره باندې مو را روان کړې وی زه تللی وم چېرته په خپل کار باندې اوښه وه را سره یوازې و ما ته هم دا اندازه لګېدلې وه چې نبي علیه السلام د کور نه تللی دی ګنې دا عبدالله زوی چې هغه وخت صرف او صرف په محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم باندې یادېدو او عبدالمطلب به یې ډېر خیال ساتلو چې چېرته رانه دی ضایع نشي په دغه موقع بیا عبدالمطلب څه اشعار هم ویلي دي بیا به درته یې د ځان نه جدا کوم نو چې کله ما دی ولیدو په یو ځای کې بطحا خوړ دی هغې نه پورې ما ولیدو نو ما سره فکر شو چې او دا خو د عبدالله زوی دی د عبدالمطلب نوسی دی او دی خو ما اورېدلي و چې نن هلته مکه معظمه کې چې ګنې هغه نشته او ورک دی نو ما وی چې دا خو سمه موقع ده دا هم زما رواره کېږي زه به یې ځان سره بوځم هغوی به هم خوشحاله شي او ماشوم دی کور ته به ورشي ما وی اوښه کېنوله او دی مې راوچت کړو او زما عادت دا وی ابو جهل وایي چې ما چېرې د ځان نه په اوښه باندې څوک وړاندې نه کېنولې دا ما ته خپله بېعزتي ښکارېده ما به وایي چې ګنې زما نه خو څوک مشر دلته په سردار په مکه کې بل نشته نو ولې به زما نه څوک مخکې کېني نو ما هم په هغه عادت باندې او په هغه خیال باندې نبی علیہ السلام یادوي وایي چې دی مې ماشوم و خو وروستو مې کېنو او اوښه پاسوم اوښه نه پاسئ که زه ډېر زیات کوشش کوم خو اوښه نه پاسئ ما وی چې دا اوښه خو چېرې داسې کار نه کوي زما عادت اوښه ده
ډېر وخت چې تیر شو د ستومانه شوم نو ما خیال راغی چې نن خو ما سره دا ماشوم کېناست نو دا اوښه نه پاسي چې دکې څه چل دی که نه څه وجه ده نو بیا مې خیال راغلو چې چېرته داسې خو نه ده چې دا ماشوم ما وروسته کېنو دا اوښه ګنې نه پاسي نو ما یو وارې خو وی چې نه ده داسې نه شم کولی چې دی د ځانه وړاندې کېنو او زه ورپسې کېنم خو بیا مې وی چې ظاهره بس دلته کې څوک ما ویني او یو ځل اوس داسې مو که ده وبه ګورم وارو که دی به مخکې کېنم که دی اوښه پاسې ده که پانسې ده نو دا به د اوښه هسې یا بیماره به یا به اړکه شوي نو ما وی نبی علیہ السلام راوچت کړو مخکې مې ځان نه کېنو خو چې څنګه ما نبی علیہ السلام په اوښه باندې د ځان نه وړاندې کېنو ما لا اوښې ته اشاره نه وکړې نه مې ورته خپه په ګېډه ورکړې وه نه مې ورته لته ورکړې وه اوښه په خپله باندې پاسېده او په تېزه تېزه روانه شوه ما وی دا خو د نبی علیہ السلام وجه ده ما وی دا خو د عبدالله په دې زوی کې د عبدالمطلب په دې نوسي کې څه چل دی او ده کې څه یو خبره شته ما وی دا زناور هم د دې ماشوم دومره خیال ساتي دی د څه نه خالي نه دی او داسې ښکاري رب ذوالجلال سره د دې چې هغوی به د الله سره شریکان نیسل خو الله ته وی الله وی ما وی الله دله به یو مرتبه ورکوي چې په دې وړوکوالي کې الله رستو د چا نه په اوښه باندې نه پرېږدي معلومه شوه چې په یو اوښه باندې د ابوجهل نه رستو نه پرېږدي نو په دنیا کې به هم څوک د چا نه رستو الله ربالعزت نه پرېږدي او الله به همیشه وړاندې ساتي ما ته دا پته نه وه چې ګنې دا به داسې کېږي ما وی ګنې دی به په مرتبه کې د دنیا لوی سړی شي ما وی ګنې د ده نه به یو صرف د دنیاوي لحاظ سره یو لوی انسان وځي ما ته دا پته نه وه چې هغه آواز اوچت کي نو عرب څه کوي او عجم څه کوي چې حبش او افریقا او د دنیا د ګوټ ګوټ نه به لکه د پتنګانو خلک راځي او د هغه نه به ځان قربانوي نو ما ته خو د ده د حقانیت او د ده د رښتینوالي او د ده د مرتبې د ډېر وړاندې نه پته وه نو تاسو وایئ چې دومره چاته معلومات وي او بیا هم هغه ایمان نه راړي نو دا خالص د الله د فضل نه محرومیت دی او که نه دی الله فضل چې چا سره شامل شي هغه له الله رب العزت دا ورکوي زمونږ مشر شیخ زما ترو استاد مې مربي و دارالعلوم حقانیه کې شیخ الحدیث مولانا فضل الهی رحمت الله علیه تقریبا د دې د مشران علما چې وي او کاني نه څوک فارغ وي دا یې به خامخا هغه استاد پاتې شوي شاه منصور بابا پاکوړي کې هغه په دې نوم باندې مشهور و جامي بابا به ورته ومه هغوی به چې داسې خبره د کافرانو راله او د نبی علیه السلام سره به د دشمنۍ خبره د کافرانو واقعه به بیانوله نو بیا به دا شعر ډېر په افسوس سره ووی چې بدبختی د هغه خلکو لره بس بدبختی د هغه خلکو لره بس چې ته په مجلس ورشې او اثر نه کا هغه خلک څومره بدبخته دي چې ستا غوندې لویه هستي د هغوی په مجلس ورشي او بیا هم هغوی دکه شان اثر پې ونه کړي محرومه پاتې شي نو هغه خبره خو تاسو ته ما دا واقعه وکړه د هغه بلې نه به تقریبا تاسو واقف یې هسې به هم د دې نه هم واقف وئ او زمونږ دا نعتخوانان وړی هم او په نعتونو کې وایي چې د نبي علیه السلام له ابو جهل یو ځل بند موټی راوړو وایه زما په لاس کې څه دي محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه ووایم او که نه ستا په لاسو کې چې څه دي هغه په خپله باندې ووایي ابو جهل وی دا خو به ډېره بیا نور هم عجیبه وي نبی علیه السلام اشاره وکړه د الله په حکم باندې د ابو جهل کافر مشرک په موټي کې هغه کاڼو ګواهي وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یو روایت کې راځي لا اله الا الله محمد رسول الله بیا هم ابو جهل لګیا دی او هغه کاڼي غورځوي چې ګوره علیاذ بالله چې ستا جادو په دې کاڼو باندې هم دی زما په موټي کې دننه دی په کاڼو باندې جادو نو د الله نه به د الله فضل غواړو دا ټوله خبره مې درته دې پورې وکړه مختصر کوم خبره بس کوم نو یو الله په موږ باندې فضل کړی دی د ایمان د اسلام
د نبی علیہ السلام د قرآن دا ټول د الله رب العزت فضل له په مونږ باندې د مسلمان په کور کې پیدا کړو د ایمان دولت راته دک شان ویړیا راکړو اسلام دین را لراکړو هغه دین را لراکړو چې هغه کامل او مکمل دین دی نبی علیہ السلام راته پیغمبر راولېږلو چې کامل او مکمل او خاتم النبیین دی امام الانبیاء دی او تاج د ختم نبوت د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مبارک سر سره مخصوص دی او د سر مبارک سره هم دک یو تاج د ختم نبوت صرف او صرف د نبی علیہ السلام شان سره دی د دومره لوی پیغمبر په امت کې پیدا کړو بیا دا دومره لوی فضل دی چې ایمان را تراکو اسلام را تراکو قرآن را تراکو محبوب را تراکړو او دا ټول راته داسې راکړل چې د دین وروستو د بل دین راتلل نشته د بل کتاب راتلل نشته د بل نبی راتلل نشته دین بدلول نشته مخکینو امتونو ته به دا خبره وه که یو سړی به د بل پیغمبر امت ته پاتې شو بیا به د هغه بل پیغمبر باندې ایمان راوړو موږ په ټولو وړاندې پیغمبرانو باندې ایمان راوړی خو د محبوب نه وروسته بل پیغمبر نشته تر قیامته پورې صرف او صرف د نبی علیه السلام په امت کې الله راوستو دا څومره لوی سعادت دی او بیا دین راته اسلام راکړو الله رب العزت قرآن کې فرمایي ان الدین عند الله الاسلام دین د الله په نسبت باندې اسلام دی او بیا الله رب العزت کم دین راکړو چې کامل او مکمل راکړو علماء مثال ورکوي وای نور ادیان ولې هغه صحیح نه مونږ وایو هغه صحیح تر خپله وخته پورې صحیح حکیم دی ډاکټر دی هغه یو مریض ته وایي دا د دوایي اچو بیا ورته وایي دغه دوایي اوس پرېږده اوس دا نوره دوایي اچو نو د مریض ته دا نه وایي چې ګینې دا دوایي زما نه غلطي شوې ده ورته وایي هغه دوایي تر هغه وخته پورې صحیح وه اوس تاله دا نوره دوایي صحیح ده علما فرمایي وایي دین د اسلام چې دی د هغې مثال داسې دی او د نورو ادیانو لکه د یو ماشوم د جامو ناپ دی نو یو ماشوم دی هغه چې د سوره دوی نو د هغه وړوکې کمیس کوي بیا چې لویږي ورته رامیندې کمیسونه ورته لویوي بیا چې کال پس 2 کاله پس کېږي بیا ورته نور هم کمیس لویوي د 14 15 شپاړسو 14 کالو پورې دا کمیس او دا کپړې ورته لویوي جامې ورته ناپ لویوي خو بیا د یو حد ته ورسي نو که ستاسو خیال وي بیا د درځي سره هغه ناپ پروت پوخ یې هغه ناپ پروت بس بیا ورته وایي هغې باندې زما له کپړې جوړو روزانه بوډاګان خو دا نه وایي چې مندره شوی یم او که نه بوډاګان مندره کېږي راټیټ شي خو مندره کېږي خو نه که نه نه چا ویلي دي چې یو بوډا و هغه ګوره دنګ شو یو مشر سړی و هغه دنګ شو بس هغه د هغه یو وخت و هغه تر هغه وخته پورې که دنګېده نو دنګېده به او که مندری و نو مندری به نو نور ادیان څنګه دي د هغې مثال داسې دی لکه د ماشوم د عمر الله رب العزت به ورته احکامات بدلول خو چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم محبوب بعثت شو او نبی علیه السلام په مرتبه د نبوت باندې په دنیا کې فائز شو ورنه نبی علیه السلام فرمایي زه په هغه وخت کې نبی وم چې آدم علیه السلام د خاورې او د اوبو په منځ کې و الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام مجسمه او د حضرت آدم علیه السلام جوسا او د حضرت آدم علیه السلام جسم نو جوړ کړی زه په هغه وخت کې د الله پیغمبر وم خو چې کله الله رب العزت ښکاره نبي دنیا ته په دې وجه باندې وروستو راولېږلو چې نور انبیا د نبی علیه السلام د لوی شان تعارف خلکو ته وکړي که ډایرکټ او بلا واسطه او دکه شان زر تر زره نبی علیه السلام راغلی وي شاید او باید ډېرو خلکو نو پېژندلی او د شان نه نو واقف شوي د دې وجې چې کم پیغمبر به د دنیا نه رخصتېده خپل امت ته به د نبی علیه السلام زیری ورکو او رستنو پیغمبرانو حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام هغوی خو باقاعده ووي چې د نبی علیه السلام راتلل رانږدې دي لهذا چې هغه راشي نو خپل امت ته وي تاسو ټول په ایمان راوړئ
او دا د نبی علیه السلام شان د ختم نبوت دی چې محبوب رسول الله مبارک د ځان نه وروسته د هیچا متعلق دا نه دي پرېښودي چې که زه نه یم نو بیا به دی وي که دی نه وي بیا به دی وي وی فرمایل که چېرې نبي زما نه وروسته وی نو عمر به خو معلومه شوه نه زما نه وروسته نبي شته او نه زما د وروسته پیغمبر شته که چېرې و نو د عمر په شان انسان له به ښایېدل چې هغه به الله پیغمبر کړی خو چې نه کېږي نو د عمر عمره هوښیار د عمر عمره مدبر د عمر عمره مراد رسول انسان چې نشي کېدی بل کس او ناکس دا دعوه نشي کولی چې د پیغمبر شي نو الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام دین له دومره لوی شان ورکړو چې په شان هغه د یو زلمي او د ځوان سړي د ناپ وګرځو اوس بس الله رب العزت بیا نور ادیان بند کړل بس د نور دین نه راځي دا مکمل دین دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله رب العزت فرمای مانن په تاسو باندې خپل دین دا تاسو باندې مکمل کو دین می تاسو ته مکمل راولېږلو یوازې دین نه ما در باندې خپل نعمت مکمل کو زه به تاسو نه راضي او صرف په اسلام باندې یم نورونو دا د الله فضل دی د الله کرم دی د الله انعام دی او د دې د شکرې لپاره درته یو 3 کلمې د حدیث هغه وام هغه سحر او ماښام وایي دا شکریه د خپل ایمان ده دا شکریه د خپل اسلام ده دا شکریه د خپل د لوی فضل د الله ده چې په موږ او تاسو یې کړی دی دا د دې شکریه ده او نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایي دا وایي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه دا کلمات د نبی علیه السلام وړاندې منقول دي هغه کلمات دا دي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا یا یو روایت کې راځي وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسوله چې دواړه شي هم صحیح دي او که ورسوله شي هم صحیح دي که نبی او ورسوله هم شي صحیح دي نو دغه 3 کلمې دي رضیت بالله ربا ای الله زه راضي یم په دې باندې چې رب مې ته د الله پر ربوبیت باندې زه راضي یم څنګه داسې چې شکر دی الحمدلله چې مسلمان یم دهري نه یم خلقي نه یم پرچمي نه یم کمیونست نه یم د الله د ذات نه منکر نه یم او د الله وحده لا شریک د ذات قائل بنده یم وبالاسلام دینا او راضی یم په دې چې د اسلام غونتی دین الله را کړی دی زه په دې دین باندې راضي یم زمانه بل دین ته ضرورت شته زمانه په بل مذهب باندې اوس تلل شته نه بل مذهب د دین اسلام سره موافق او د هغې په موازنه کې کېدی شي څومره ادیان چې دي هغه الله رب العزت ټول چې کوم آسماني ادیان و هغه مرجوح وګرځول او تاسو وګورئ په دنیا کې صرف او صرف دین د اسلام چې دی هغه کامل او مکمل دی الحمدلله وځوانانو تاسو ته هم وایم څوک به مو دوکه کوي چې درته به وایي دې کې خیر دی دې کې خیر دی دې کې خیر دی خیر صرف او صرف په دین کې دی بس په صرف او صرف په دین کې خیر که د دنیا یو کار کوي اول تپوس کوي چې دین کې څه حکم دی دا واورئ زمانه دا د دې علماو نه موږ اورو د دین تپوس کوي چې دین څه دی تپوس کوي چې دین د دین کې د دې څه حکم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لګیا دی د تورات پاڼې راغوستې دی هغه لولي چې څه دي پکې محبوب رسول الله مبارک په هغې مجلس باندې راغلو حضرت عمر سے بره نه دي کتلی چې نبی علیه السلام نه خو په تورات دغه پاڼې ګوري ابو بکر سے وکتل نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړ دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ په لاسو کې دغه تورات پاڼې ویني او مخ مبارک سور دی او د غصې اثار دی پې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته نشته ابو بکر صاحب چې د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د غصې اثار صحیح کړل او د حضرت عمر نه لیدلې معلوم کړل چې حضرت عمر نه لیدلې نبی علیه السلام نو حضرت عمر صاحب ته پته شي کې داسې لاس داسې کړل لکه ملګري ته وایي وګوره نه بره وی بره وګوره نبی علیه السلام ولاړ دی یوازې ولاړ صرف نه دی غصه هم دی
چې حضرت عمر صاحب وکتل نبی علیہ السلام مخ مبارک سور دی او سورواله د نبی علیہ السلام د مخ هغه د غصې واله سورواله اصل د محبوب رسول الله مبارک خسته خپل سور سپین مخ خو چې کله به د نبی علیہ السلام په دې ځای کې شمایلو کې راځي ګورئ زمونږ څومره ښکلی دین د نبی علیہ السلام د غصې د خندا د خفګان د خوشحالۍ الحمدلله هر یو حرکت او هر ادا امت ته الله رب العزت د نبی علیہ السلام په توپیل باندې امانت پرېښوده 1500 کاله کېږي د نبی علیہ السلام د وریځو په منځ کې چې رګ پړسېږي د هغې ذکر هم یو امتي ته میلاویږي ځوانه ته د خدای نه نور څه غواړئ نو چې د نبی علیہ السلام په دې ځای کې مبارک رګ هغې راوچت شو دا به د نبی علیہ السلام د غصې علامه وه نو حضرت عمر صاحب چې پوه شو چې نبی علیہ السلام خو ولاړو او ما د تورات پاڼې لوستې راته ښکاري په دې راته غصه دی او خپه هم دی مخ مبارک سور دی او رګ راوچت دی د دې وریځو په منځ کې نو حضرت عمر صاحب هغه پاڼې کېښودې ډېر په هیبت باندې ووی رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا چې دا یې ووی نو نبی علیه السلام غصه هغه کمه شوه او بیا کېناستو محبوب وفرمایل چې واورئ که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام په دې وخت کې وي هغه به هم په ما باندې ایمان راوړي زه د قدر ټول عالم دپاره کافي یم نو محترمو الله مونږ ته ګوره څومره ویړیا دا ټول نعمتونه راکړي دي نو شکریه دا ده رضویت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسوله او دکه کلماتو باندې زوم د دې خپل بیان اختتام کوم ورځې ډېرې مختصر دي مازدیګر هم داخل شو وخت منظوم نږدې دی بیا چې د دې څنګه پروګرام وي هغه شان به انشاءالله کوو زبر زمونږ ستاسو دا ملاقات وشو او خبرې دومره پکاري چې په د بنده یاد هم وي او بنده ته عمل کې هم اساني وي نو ډېر تقریرونو وخت نه دی او نه په دغه باندې کېږي عمل پکار دی عمل دی الله زمونږ ستاسو نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمة الله